जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एमडीसी रो क्लास करबा एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बा आधुनिक भारत रे शिक्षा चिंता नायक गण है। तो ये कन्फ्यूज हेनी जो मानकर एजुकेशन ऑनर्स से यहाँ कोर पेपर 7 रोचे से यहाँ पढ़ी पारे। तो पूर्व वीडियो आम यूनिट 1 संपूर्ण क्लास कर यूनिट 2 रो क्लास कर जो मैंने से वीडियो देखी ना प्ले लिस्ट जाए देखिपारे। तो आज ये वीडियो यूनिट 3 रो क्लास करवा रवींद्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन यहाँ क्लास करवा है। यूनिट 3 रो दुईटी चैप्टर अच्छी। प्रथम चैप्टर आज आम क्लास करवा। देखो टोटाली दुईटी चैप्टर को आम कौन करवा चारिटी क्लास सारिबा। तो आपण मैंने समस्त प्ले लिस्ट को विजिट करेंगे से आपको सब जगह वीडियो मिल जाए जमी भी वीडियो अपलोड हम से आपको मिल जाए। तो आज ये वीडियो आम रवींद्रनाथ ठाकुर जीवन पढ़ा जीवन दर्शन शिक्षा शिक्षार अर्थ पढ़ा। तो ये पढ़ा तो समस्ते को गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रही समस्ते वीडियो गोटे लाइक और कमेंट निहाती भाव में करेंगे। देखो तो सब्सक्राइब करूँ न करूँ लाइक कमेंट निहाती भाव में करेंगे। तो चैनल आउ डेरी करवानी क्लास टी आरंभ करवा। यहाँ यूनिट 2 आउ चैप्टर 5 कहींपारे रवींद्रनाथ ठाकुर जीवन पढ़ा। विश्वगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर 1861 मसीहा मई 6 तारिख में एक उच्च प्रतिष्ठित प्रतिभा संपन्न ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करते। विश्वगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर केबे जन्म ग्रहण करते एक मार्किया क्वेश्चन पचारदब तो आप लिखे 1861 मसीहा मई 6 तारिख में। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे जड़े पंडित और ऋषि। बापा जड़े पंडित आ ऋषि से गृह शिक्षक माध्यम ठाकुर को भारतीय दर्शन उपनिषद संस्कृत ज्योतिष शास्त्र मान शिक्षा देते एवं अन्य शिक्षा निमंते बेंगल एकाडेमी जावाक पड़ता। प्रथम से कौन करते पिता गृह शिक्षक गोटे रखी दर्शन उपनिषद संस्कृत ज्योतिष शास्त्र शिक्षा देते बेंगल एकाडेमी को पठाई किंतु से श्रेणी कक्षर पाठ पढ़ा को संपूर्ण रूपे घृणा करते। से सीना एकाडेमी की जाइए किंतु से जो श्रेणी गृह रे जो शिक्षा दि जाता से घृणा करते कहीं तेणु से विद्यालय गुड़िक विषय कहती यह प्रकोष्ठ गुड़िक निर्मम कांथ गुड़िक प्रहरी सदृश शिक्षक माने होउचंदी संग्रहालय मृतजीव सदृश शिक्षक माने होउचंदी पेत्रधारी रक्तचक्षु और एक छत्रपति। सेमाने पाठ पढ़ाइबा बेले मन हुए सते जेपरी कोमल पुष्ट मानक उपरे करकापात हेउची है। यहाँ मत था। विद्यालय शिक्षा समाप्ति पर 16 वर्ष बयस आईन पाठ पढ़ा निमंते बिलात यात्रा करते। से केबे देखो केते बयस से बिलात यात्रा करते 16 वर्ष। आउ गोटे क्वेश्चन बुलेक आसपे आईन पाठ पढ़ाई से केउठी को जाइए बिलात को जाइए। मात्र 1880 मसीह बिना डिग्री रे भारत को फेरी आसते। से डिग्री पाई नथिले तथापि से 1880 मसीह पढ़ी आसते। तेणु कहवाक गले विद्यालय शिक्षा कौन सी प्रभाव तांको उपरे पड़ नथिला। विद्यालय शिक्षार कौन सी प्रभाव तांको उपरे पड़ नथिला। तांको काव्यिक प्रतिभा मात्र 8 वर्ष बयस जना पड़ता। से सेतेबेले पद्य क्षुद्र गल्प उपनिषद नाटक प्रभृति लिखिते। से समय देखो से 8 वर्ष बयस पद्य सब लिखिते गल्प लिखिले सहित उपन्यास सहित नाटक भी लिखुले। से होउचंदी प्रथम भारतीय जे कि साहित्य लगी 1913 मसीह गीतांजलि नोबेल पुरस्कार पाइथिले। से गीतांजलि नोबेल पुरस्कार पाइथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट एक मार्किया पढ़ी पारे केउथि से नोबेल पुरस्कार पाइथिले लिखिबे गीतांजलि पाई। अनेक विश्वविद्यालय तांको डॉक्टर डिग्री प्रदान करथिले। 1925 मसीह भारत सरकार तांको नाइट उपाधि भूषित करथिले। भारत सरकार तांको नाइट उपाधि भूषित करथिले केबे 1925 मसीह। रवींद्रनाथ ठाकुर जड़े विशिष्ट राजनीतिज्ञ नथिले। से थिले जड़े प्रकृत देशप्रेमी। तांकर एही देशप्रेमी मनोवृत्ति बंगर स्वदेश आंदोलन को आरंभ करथिला। 1919 रे जालियावाला बाग हत्याकांड तांको अतिष्ठ करैथिला जहाँ फल से देश मातृका सेवा निमंते निज जीवन को समर्पण करथिले। जालियावाला बाग हत्याकांड पर मध्य से जो नाइट उपाधि भूषित होइथिले ताको मध्य से प्रत्याशा करथिले। हला जीवन दर्शन रवींद्रनाथ ठाकुर जीवन दर्शन पढ़ा। रवींद्रनाथ ठाकुर एकाधारा थिले जड़े वेदांतवादी आदर्शवादी व्यक्तिवादी प्रकृतिवादी आध्यात्मिकवादी मानववादी अंतर्जातीयवादी। जीवन दर्शन वैशिष्ट गुड़िक कौन था। प्रथम है वेदांतवादी। ठाकुर जड़े वेदांतवादी थिले।
ତାଙ୍କର ବେଦ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେଦ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କିଏ? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି ଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସେ ହିଁ ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ। ଠାକୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବନି, ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଏହି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସେଇ କଥା କହିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଓ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହବ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହବ, ସମାଜର ବିକାଶ ହବ। ପ୍ରାକୃତିବାଦ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିବାଦୀ। ଋଷୁଙ୍କ ପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜଣେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର ଓ ବହି ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର ଆଉ ବହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅନ୍ତ ଓ ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଅନ୍ତ ବହି ପ୍ରକୃତି ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ଓ ବହି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ এই ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ମନୋନୟନ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଧୂସରିତ ଜଗତ ଓ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଜ୍ଞତ। ସବୁରି ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନବବାଦୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନବ ରୂପେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଭଗବତ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା କେବଳ ପୃଥିବୀ ସତ୍ୟ ମାନବିକ ସମ୍ଭବପର। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦୀ। ଠାକୁର ଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦୀ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ସଦୃଶ। କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦୃଶ। ଜଗତବାସୀ ସେହି କୁଟୁମ୍ବର ଜଣେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଠାକୁର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଭାରତୀ ଓ ଶାନ୍ତିନିକେତ। ଠାକୁର କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଅର୍ଥଟା। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ। ଠାକୁର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ସମାଧାନ କରି ଚରମ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ। ମାନେ କ'ଣ, ଜୀବନର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କିପରି କରିବା, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସମାଜ ସହିତ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ମାନବ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହେଲା ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳାଇବା ଓ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ସମାଧାନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଠାକୁର ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ବହୁମୁଖୀ। ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା।
ତାଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସୁସ୍ଥ ମନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।